ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पिछले कुछ हफ्तियां तो एक चीज नोटिस की है कि खास करके गोस्ट कंसल्टेंट्स वो होंगे जिन्होंने कैनेडा की सरकार कोई मानता नहीं रही जी कैनेडा सरकार के हिसाब नाल लाइसेंस्ड इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं है। वो बार बार एक गल कह रहे हैं कि कैनेडा बंद हो गया है, कैनेडा को स्टडी परमिट्स नहीं लग रहे, कैनेडा का स्टडी परमिट रिफ्यूजल रेट बहुत बढ़ गया है जो कि शरेआम झूठ है। इमीग्रेशन इदा नहीं है कैनेडा दे विच कि मेरा अज जी किया तो मैं दुकान खोली बिना कोई पढ़ाई लिखाई तो मेरे लाइसेंस मिल जाए तो मैं जो चीज आवे तो उस तरीके दे नाल प्रचार करी चलना। सानू इत्थे पढ़ाई करनी पैंदी है, पढ़ाई करन तो बाद चो लाइसेंसिंग टेस्ट देना पैंदा है, लाइसेंसिंग टेस्ट देने तो बाद चो असी अपने आप नू कंसल्टेंट सिखाउंदे हैगे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ कभी कैनेडा की शक्ल ना शायद देखी हो या आस्ट्रेलिया की शक्ल ना देखी हो की एडवाइस देगा। कि CIC न्यूज़ अपने पेज के उत्ते क्लीयरली लिख के पा रहा है कि 31% 31% इंक्रीज होया। दूसरे पासे बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि कैनेडा बंद हो गया है। तो दोनों ही बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तो सो सोर्स की है, किस सोर्स के बेसिस पे गल कही जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रैम्पटन इमीग्रेशन कंसल्टेंसी किसी भी बच्चे तो एक सेंट भी नहीं चार्ज करता, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशंस करते हैं। अगर तुम 3 कंडीशंस फुलफिल करते हो, पहली कंडीशन कि तुहाडा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर सही होवे, दूसरा तुहाडी पढ़ाई च गैप ना होवे, तीसरा रिफ्यूजल ना होवे। अगर ये 3 कंडीशन तुसीं फुलफिल करते हो तो असीं एक भी डॉलर तुहाडे तो चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट तुहाडी फाइलिंग करते हैं। दूसरी जिहड़ी गल हैगी आ कि कैनेडा दा जदों तुसीं ये कहोगे ना कि कैनेडा बंद हो गया ਉਹਦਾ बेनिफिट किन्नू हो रहा, ਉਹਦਾ बेनिफिट ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ UK ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत लिमिटेड CIC कंसल्टेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਣੀ ਇਲੀਗਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ पर उन्होंने कोले CIC लाइसेंस नहीं सी। अगर तुसीं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हो तो कितना किते डुबोगे, भावें अज डुब जाओ भावें 4 साल में डुब जाओ, पर किते ना किते फसोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट आ कि जिहड़े लाइसेंस कंसलटेंट्स ने उन्हां नाल गलबात करो। सो जिहड़ी मदद असीं कर सकदे हैगे आ ਉਹ एक बंदा जिहड़ा सिर्फ चंडीगढ़ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ UK 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਰ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਨਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਆ, ਪਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, पर अगर उन्होंने कोले तुहाडे कोले रिजल्ट शो करने नहीं है तो वो एक अलार्मिंग सिग्नल आ
ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਚੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਿਖਾ ਸੰਧੀਰ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ MD ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਟੇਕਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਆ। CIC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 31% ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਵਧਿਆ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 31% ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ RCICs ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜੀ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ 12ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CIC ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਡਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਇਨਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, 100% ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਕੋਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ $1 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ UK ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ UK ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ US ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਝੂਠ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK ਜਾਂ US ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ CIC ਨਿਊਜ਼ ਆ। CIC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰਮਿਟਸ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 31% ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ CIC ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ US ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ US ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਊਟ ਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ RCIC ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੌਣ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ RCIC ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣੀ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ RCIC ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਡਿਗਰੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਅਗਰ ਬਚ ਵੀ ਗਏ, ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। US ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਜਾਂ PTE ਵਰਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ IELTS ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ US ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ UK ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇ UK ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੰਗਰੀ ਲਈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਈ, ਮਾਲਟਾ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ, ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PNPs ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ PNP ਦਾ ਡਰਾ 61 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ 516 ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ PNPs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ SINP ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ PNP ਦੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ ਦੀਆਂ PNP। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਮ ਸਰੋਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਹੀਅਰ ਯੈਸ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਨ ਸਟੇਕ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਰੋਂਗ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਆ। ਵਨਸ ਯੂ ਗੈਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੌਬਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਵਿਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ UK 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਰ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਫਕੋਰਸ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ? ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ PR ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ 15 20 25 30 ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ LMI ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਆ ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਚੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੋਰਸ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਸਿਨੈਰੀਓਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੌਕ OAB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 3 ਪੇ ਸਟਬਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ PR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਸਿਨੈਰੀਓਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਜਰਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਰ ਮੇਜਰਲੀ ਪਹਿਲਾ PNPs ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 516 ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 430 440 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LMIs ਲਵੋ ਤੇ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ 480 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ 480 ਤੱਕ ਗਿਰੇਗਾ। 480 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਕੋਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ 480 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ PNPs ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ SINPs ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬੈਸਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰੋ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਮਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਖਾ ਸੰਧੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।